नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पॉइंट. यामध्ये या टॉपिक मध्ये असणारा नेक्स्ट पॉइंट आपण स्टडी करूया. हाऊ द स्टेरिओआयसोमर्स, हाऊ दॅट स्टेरिओआयसोमर्स आर डिझिग्नेटेड. There are different methods, there are different systems which are used to determine the configuration of isomer, and generally the configuration is designated by using suitable notations, and there are different systems which are used just to designate the different configurations. And this next system is very important system, and this is nothing but the absolute configuration. आणि या सिस्टीमचं, नवीन सिस्टीमचं नाव आहे absolute configuration, or it is also known as R and S configuration. This is well-known system, and this system is used to determine the configuration of different stereoisomers, particularly in the case of chiral molecule. This method gives exact information about the arrangement of 4 groups attached to the chiral carbon in space, and therefore this is called absolute configuration. It was developed in 1951, and it was developed by scientists Can, Ingold, and Prelog. And this is more advanced system to represent the absolute configuration. We are using capital R and capital S notations for the configuration, and this is the absolute configuration system. Actually, what is the meaning of R and S? Suppose here R means, in Latin word, actually this is the Latin word rectus. That R is obtained from rectus. Rectus means right-handed. Means simply we can say that clockwise or right-handed. Rectus means, while that S is derived from Latin word sinister. Sinister means left-handed or towards anti-clockwise. आपण 2 स्टेप मध्ये ही सिस्टीम एक्सप्लेन करतोय. यामध्ये पहिली स्टेप काय आहे? जस्ट प्रायोरिटीज आर गिवन टू द atoms or groups attached to the chiral carbon using some sequence rule. म्हणजे कायरल कार्बनला अटॅच असणारे जे atoms किंवा ग्रुप आहेत त्यांच्या प्रायोरिटी आपण पहिल्यांदा डिसाइड करतो आहोत. Let us see sequence rule number 1. वेगवेगळे सिक्वेन्स रूल यासाठी आपण वापरतोय. फर्स्ट सिक्वेन्स रूल काय आहे बघा. द प्रायोरिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ atomic numbers of 4 atoms which are directly attached to the chiral carbon. म्हणजे प्रायोरिटी आपण कसं डिसाइड करणार आहोत? ऑन द बेसिस ऑफ atomic numbers of 4 atoms which are directly attached to chiral carbon. Suppose this is the chiral molecule and this center carbon is the chiral carbon. हा आहे chiral carbon. I will make star. मग या chiral carbon ला अटॅच असणारे जे ऍटम किंवा ग्रुप आहेत याच्या प्रायोरिटी आपल्याला ठरवायच्या आहेत. मग कोणते ऍटम्स किंवा ग्रुप आहेत? पहिला आहे NH2, then OH, CH3 and hydrogen. These are the 4 atoms or group. आता यांची प्रायोरिटी ठरवायची असेल तर आपण कोणत्या बेसिसवरती ठरवणार आहोत? तर atomic number of 4 atoms which are directly attached to carbon. One is the nitrogen, second is the oxygen, third is the carbon, and fourth is the hydrogen. म्हणजे हे 4 atoms जे डायरेक्टली अटॅच आहेत त्यावरून आपण प्रायोरिटी ठरवतोय. द atom with high atomic number should give first priority. ज्याचा atomic नंबर जास्त आहे त्याची प्रायोरिटी पहिल्यांदा असेल. इट शुड हॅव फर्स्ट प्रायोरिटी. फॉर एक्झाम्पल, आता तेच एक्झाम्पल मी पुन्हा एकदा म्हणतो. यस, कार्बनला अटॅच असणारे आपण ऍटम्स बघूया. वन इज ऑक्सिजन, सेकंड इज नायट्रोजन, डायरेक्टली अटॅच असणारे नायट्रोजन, कार्बन, अँड देयर इज वन मोर हायड्रोजन. नाउ लेट अस सी atomic number. या सर्वांचे atomic number आपण बघूया. व्हॉट इज द atomic number ऑफ ऑक्सिजन? यस, 16. Then what's about nitrogen? 14. Then what's about carbon? 12. And hydrogen? 1. Okay. The atom which having more atomic number, it should give first priority. Means oxygen having more priority than nitrogen. Nitrogen having again more priority than carbon, and which having more priority than hydrogen. म्हणजे यामध्ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपल्याला कोणाला द्यावी लागेल? तर ऑक्सिजनला, म्हणजेच OH ग्रुपला. OH ग्रुप हॅव्हिंग फर्स्ट प्रायोरिटी. त्यानंतर आहे नायट्रोजनचा, मीन्स NH2 ग्रुप हॅव्हिंग सेकंड प्रायोरिटी, देन कार्बन, अँड हेन्स CH3 ग्रुप हॅव्हिंग थर्ड प्रायोरिटी, अँड दॅट हायड्रोजन हॅव्हिंग लिस्ट प्रायोरिटी. सर्वात कमी आहे ती हायड्रोजनची.
दिस इज जस्ट अबाउट द फर्स्ट सिक्वेन्स रूल. हा झाला पहिला सिक्वेन्स रूल. मी यामध्ये आणखीन एक एक्झाम्पल घेतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. ओके, दिस इज अगेन एक्झाम्पल ऑफ कायरल मॉलिक्यूल. हिअर दिस इज सेंटर कार्बन. दिस इज कायरल कार्बन. इट इज अटॅच टू द 4 डिफरंट ॲटम्स ऑर ग्रुप. मग यांची जर प्रायोरिटी डिसाइड करायची असेल, हाऊ टू डिसाइड द प्रायोरिटी? ऑन द बेसिस ऑफ atomic number of atoms which are directly attached to center carbon. मग यामध्ये कोणते कोणते आहेत? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन and hydrogen. Now what's about the atomic number of iodine? Yes, 53. Then bromine 35, chlorine 17 atomic number and hydrogen having 1 atomic number. Here the atom which having more atomic number should have first priority. Therefore, iodine having more priority than bromine, having more priority than chlorine, and which having more priority than hydrogen. Thus, here iodine is more prior. यामध्ये सर्वात जास्त असेल आयोडीनची, त्यानंतर आहे ब्रोमीनची, then third priority chlorine, and last one is the hydrogen. Okay, this is the sequence rule number 1. Now let us see sequence rule number 2. If directly attached atoms are identical, जर डायरेक्टली अटॅच असणारे ऍटम हे जर आयडेंटिकल असतील, सारखे असतील, then priority is decided by considering atomic number of next atom. This is chiral molecule. This is center carbon. Okay, it is attached to the hydrogen, chlorine. This is ethyl group. This is methyl group, etc. मग यामध्ये बघा आपण कशावरून प्रायोरिटी ठरवतोय? तर या कार्बनला डायरेक्ट असणाऱ्या ऍटम वरून. हिअर दिस कायरल कार्बन इज अटॅच टू द 1 हायड्रोजन, 1 क्लोरीन, सेकंड थर्ड कार्बन अँड फोर्थ ऑल्सो कार्बन. मीन्स 2 कार्बन ऍटम्स आर देअर, दे आर सेम. मग असं असेल तर काय करायचं? इफ डायरेक्टली अटॅच्ड ऍटम्स आर आयडेंटिकल, देअर प्रायोरिटी इज डिसाइडेड by considering atomic number of next atom. मग नेक्स्ट ऍटमचा atomic नंबर आहे त्यावरून आपण प्रायोरिटी ठरवतो. म्हणजे या सर्वांमध्ये कोणाचा atomic नंबर जास्त आहे? क्लोरीनचा. therefore it should have first priority. 2 नंबरला कोणाचा आहे? कार्बनचा. कार्बनचा 12 आहे, नो डाऊट. पण यामध्ये प्रायोरिटी दोन्हीमध्ये कोणाची असेल? एक आहे मिथिल ग्रुप, दुसरा आहे इथिल ग्रुप. यामध्ये आपण कशावरून ठरवतोय? तर त्यानंतरचा जो पुढचा ऍटम आहे, म्हणजे कार्बनला काय काय जोडलेलं आहे? 3 हायड्रोजन्स आर देअर. त्यांचा ॲटॉमिक नंबर 111 आहे. या ठिकाणी कसं आहे? यामध्ये कार्बन जो आहे तो कशाला जोडला? इथिल मध्ये. इट इज अटॅच टू द 2 हायड्रोजन अँड 1 कार्बन. 2 हायड्रोजन अँड 1 कार्बन. अँड देअरफॉर दॅट इथिल ग्रुप हॅव्हिंग मोर प्रायोरिटी दॅन मिथिल. आणि म्हणून मिथिल पेक्षा प्रायोरिटी याची पहिल्यांदा असेल आणि म्हणून याला आपण सेकंड प्रायोरिटी देतोय. इथिल ग्रुपला सेकंड प्रायोरिटी, कारण डायरेक्टली अटॅच असणाऱ्या कार्बनच्या पुढचा ऍटम कोणता आहे त्या ऍटमच्या ॲटॉमिक नंबर वरून आपण प्रायोरिटी ठरवतोय. इफ 2 atoms are identical and therefore ethyl group having second priority, then methyl group having third priority and hydrogen having last priority. This is about the second sequence rule. हा झाला सेकंड सिक्वेन्स रूल. यामध्ये आणखीन एक एक्झाम्पल मी घेतो. Suppose this molecule, again chiral molecule, this is central carbon. हा आहे आपला central carbon. Now it is attached to the 4 different atoms or group. Therefore it is chiral molecule, chiral carbon. Now it having 1 OH. आता सर्वात पहिल्यांदा OH ची प्रायोरिटी असेल, नो डाऊट अबाउट दिस, बिकॉज atomic number of oxygen is 16. पण राहिलेल्या केसमध्ये कार्बन आहे. Here also carbon, directly attached atom. Here also there is carbon. म्हणजे मग तिन्हीमध्ये कोणाची जास्त कशावरून ठरवणार? तिन्हीमध्ये पहिली प्रायोरिटी कशावरून ठरवणार? तर नेक्स्ट ऍटम वरून. आपण खालच्या आयसोप्रोपिल ग्रुप मध्ये येऊया. हिअर दिस कार्बन इज अटॅच टू द 1 हायड्रोजन, then another carbon and 1 more carbon. Means this carbon is attached to the 2 more carbon and 1 hydrogen, and therefore it having second priority. त्यानंतर पुढच्याकडे जाऊया. दिस कार्बन इज अटॅच टू द ओनली 1 अदर कार्बन, म्हणून त्याची प्रायोरिटी हे मगाशीपेक्षा कमी असेल, थर्ड प्रायोरिटी. त्यानंतर मिथिल मध्ये इट इज ओनली अटॅच टू द हायड्रोजन ॲटम, देअरफॉर इट हॅव्हिंग लिस्ट प्रायोरिटी, त्याची प्रायोरिटी असेल नंबर 4. अँड दस इफ
directly attached atoms are identical. If they are same, then priority is decided by considering atomic number of next atom. Okay, this is just a sequence rule number 2. There is one more sequence rule, number 3. Suppose atoms which is attached to the double or triple bond. जर एखादा atom double किंवा triple bond ला attach असेल, here then atom is considered to be equivalent of 2 or 3 individual atom. आता या केस मध्ये कार्बन हा डबल बॉन्ड ए आहे. मग असं जर असेल तर डबल बॉन्ड ए म्हणजे आपण काय सांगायचं, इट इज इक्विव्हॅलंट टू द देयर आर 2A अटॅच टू दॅट कार्बन. म्हणजे डबल बॉन्ड ए असेल तर 2 वेळा ए त्या कार्बनला अटॅच आहे असं आपण कन्सिडर करतोय. किंवा जर ट्रिपल बॉन्ड ए असेल तर आपण काय कन्सिडर करणार आहोत, 3 times A is attached to the carbon. 3 वेळा ए कार्बनला अटॅच झालेला आहे असं आपण कन्सिडर करणार आहोत. मी थोडंसं एक्झाम्पल घेतो मग तुमच्या लक्षात येईल. इन दिस केस this center atom is attached to the 4 different atoms or group, hence it is chiral carbon. मग इथं आपण प्रायोरिटी कसं ठरवणार? ओके, वन ग्रुप इज OH, सेकंड इज CHO, थर्ड इज CH2OH and लास्ट इज हायड्रोजन. मग ऍटॉमिक नंबर यामध्ये कोणता आहे जास्त? यास OH चा ऑक्सिजनचा ऍटॉमिक नंबर जास्त आहे, हेन्स इट शुड हॅव फर्स्ट प्रायोरिटी, म्हणून त्याला आपण फर्स्ट प्रायोरिटी देतोय. त्यानंतर CHO आणि CH2OH या दोन्हीमध्येही कार्बन आहे, मीन्स देर आर आयडेंटिकल ऍटम. मग या केसमध्ये आपण काय करतोय, तर कार्बनच्या पुढचा ऍटम कोणता आहे, नेक्स्ट ऍटम कोणता आहे, त्यावरून आपण प्रायोरिटी ठरवतोय. मग इथं CHO जर आपण बघायला गेलं तर CHO चं ऍक्च्युअल स्ट्रक्चर कसं असेल, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, म्हणजे कार्बन आणि ऑक्सिजनच्या मध्ये डबल बॉन्ड आहे. मग या केसमध्ये आपण काय करतोय, दॅट ऑक्सिजन शुड बी कन्सिडर्ड फॉर ट्वाइस, 2 वेळा त्याला कन्सिडर करायचं. म्हणजे हा कार्बन जो आहे तो 2 ऑक्सिजन आणि 1 हायड्रोजनला अटॅच आहे. इन CHO in aldehyde group, carbon is attached, just consider for 2 oxygen and 1 hydrogen. आणि CH2OH मध्ये मात्र कसं आहे, इट हॅव्हिंग ओनली 1 ऑक्सिजन. म्हणजे CH2OH आणि CHO या दोन्हीमध्ये प्रायोरिटी कोणाची जास्त असेल तर CHO ची असेल फर्स्ट प्रायोरिटी. देअरफॉर म्हणजे OH ला ऑलरेडी आपण 1 म्हटलेला आहे, CHO 2 आणि नंबर 3 असेल CH2OH and लास्ट प्रायोरिटी बिलोंग्स टू हायड्रोजन. ओके, लेट अस सी वन मोर एक्झाम्पल. नाउ हियर देयर इज अ COOH ग्रुप. मग जर COOH ग्रुप असेल तर देयर इज अ C डबल बॉन्ड OOH. मग कार्बन आणि ऑक्सिजनच्या मध्ये डबल बॉन्ड आहे, मीन्स दिस कार्बन इज अटॅच टू द दिस 2 ऑक्सिजन अँड दिस 1 ऑक्सिजन. म्हणजे आपण असं कन्सिडर करूया, दिस कार्बन इज अटॅच टू द 3 ऑक्सिजन ॲटम. C डबल बॉन्ड OH म्हणजे डबल बॉन्ड असेल तर 2 वेळा ऑक्सिजन कन्सिडर करतोय, म्हणजे याची 2 आणि इथला 1, म्हणजे कार्बन इज अटॅच टू द 3 ऑक्सिजन, म्हणून त्याची सर्वात जास्त प्रायोरिटी असेल COOH ग्रुपची. त्यानंतर पुढचा आहे अल्डिहाइड ग्रुप. मगाशी आपण सांगितलं होतं अल्डिहाइड मध्ये डबल बॉन्ड O आहे, म्हणजे हा कार्बन 2 वेळा ऑक्सिजनला अटॅच असेल, म्हणजे त्याची प्रायोरिटी असेल नंबर 2. आणि सर्वात कमी असेल, 3 नंबरला असेल CH2OH ची, बिकॉज दिस कार्बन इज अटॅच टू ओनली 1 ऑक्सिजन अँड लास्ट प्रायोरिटी असेल हायड्रोजनची. दिस इज सिक्वेन्स रूल नंबर 3. नाउ लेट अस सी स्टेप सेकंड. आता स्टेप सेकंड मध्ये आपण काय करतोय, ड्रॉ an arrow from first priority to the third priority via second without considering last priority atom. मग arrow draw करताना सुरुवात कुठून करणार, फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड, फर्स्ट कडून थर्ड कडे, थ्रू सेकंड, सेकंड मधून जाईल, म्हणजे 1 2 3 असा arrow draw करा, विदाउट कन्सिडरिंग लास्ट प्रायोरिटी ऍटम और ग्रुप. लास्ट प्रायोरिटी ऍटम किंवा ग्रुपला अजिबात कन्सिडर करायचं नाही, फक्त 1 2 आणि 3 या पद्धतीनं आपण एरो ड्रॉन करणार आहोत. मी एक्झाम्पल घेतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. ओके, दिस इज जस्ट सिंपल एक्झाम्पल ऑफ कायरल मॉलिक्यूल. सेंटर ऍटम इज अ कायरल. मग इथं प्रायोरिटी अगोदर आपण डिसाइड करूया, यामध्ये सर्वात जास्त ऍटॉमिक नंबर कोणाचा आहे. यस, ऍटॉमिक नंबर 53 आहे आयोडीनचा. Therefore, it having first priority, then bromine having second, fluorine having third, and hydrogen having last priority. Okay, this is just priority. हे झालं फर्स्ट स्टेप. आता सेकंड स्टेप कडे येऊया. मी काय सांगितले आहे सेकंड स्टेप मध्ये, ड्रॉ अन एरो फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड अँड सेकंड टू थर्ड.
विदाउट कन्सिडरिंग लास्ट प्रायोरिटी. ठीक आहे, मी एरो ड्रॉन करतो. ओके, फर्स्ट टू सेकंड अँड सेकंड टू थर्ड. आता या ठिकाणी आपण याला आर अँड एस नॉमेनक्लेचर किंवा आर अँड एस नोटेशन कसं यूज करणार आहे, तर त्यासाठी एक रूल आहे, तो पहिल्यांदा मी तुमच्या समोर ठेवतो. सपोज लास्ट प्रायोरिटी ॲटम ऑर ग्रुप इज प्रेझेंट ऑन व्हर्टिकल लाईन. जर लास्ट प्रायोरिटी ग्रुप, यामध्ये कोणता आहे लास्ट प्रायोरिटी ग्रुप? हायड्रोजन. बरोबर, ज्याची सर्वात कमी प्रायोरिटी आहे तो कोणता आहे? हायड्रोजन. सपोज इट इज प्रेझेंट ऑन व्हर्टिकल लाईन. व्हर्टिकल म्हणजे उभी लाईन. बरोबर, ओके, दिस इज व्हर्टिकल लाईन. आणि या लाईन वरती जर लास्ट प्रायोरिटी ग्रुप असेल तर तुम्ही कसं नोटेशन वापरणार? ओके, इफ एरो इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then this configuration is a R, capital R. Okay, and suppose that arrow is in anti-clockwise direction, then use S configuration. मग आता या पर्टिक्युलर एक्झाम्पल मध्ये पहिल्या स्टेप मध्ये आपण काय सांगितलं होतं? व्हॉट इज द प्रायोरिटी ऑफ डिफरंट ॲटम्स ऑर ग्रुप, ती आपण डिसाइड केली. सेकंड स्टेप मध्ये आपण काय केलं? एरो ड्रॉन केलेला आहे. त्यानंतर थर्ड स्टेप मध्ये काय आहे, तर सपोज लास्ट प्रायोरिटी ग्रुप हा जर व्हर्टिकल लाईन वर असेल, व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एरो? यस, इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अँड हेन्स दिस कॉन्फिगरेशन इज आर. म्हणून याला आपण आर कॉन्फिगरेशन असं म्हणतोय. लेट अस सी वन मोर एक्झाम्पल. आणखीन एक एक्झाम्पल मी घेतो. ओके, दिस इज सेंटर कार्बन, कायरल कार्बन. ओके, नाउ इट हॅव्हिंग वन OH ग्रुप, देन हायड्रोजन, CH2OH and CHO. मग इथं आपण पहिल्यांदा फर्स्ट स्टेप कडे जाऊया. जस्ट वी शुड डिसाइड प्रायोरिटी ऑफ डिफरंट ॲटम्स ऑर ग्रुप. मग प्रायोरिटी डिसाइड करत असताना कायरल कार्बनला अटॅच असणारा जो ॲटम आहे त्याचं ॲटॉमिक नंबर आपण बघूया. हिअर ऑक्सिजन हॅव्हिंग ॲटॉमिक नंबर 16, म्हणजे सर्वात जास्त आहे, हेन्स इट इज फर्स्ट प्रायोरिटी. त्यानंतर CHO आणि CH2OH या दोन्हीमध्ये कोणाची प्रायोरिटी जास्त असेल? अल्डिहाइड ग्रुप आणि CH2OH मध्ये. मगाशी आपण पाहिलं होतं अल्डिहाइड मध्ये CHO मध्ये C डबल बॉन्ड O आहे, म्हणजे कार्बन इज अटॅच टू द 2 ऑक्सिजन असं आपण कन्सिडर करतो. अँड देअरफॉर इट हॅव्हिंग सेकंड प्रायोरिटी, while that CH2OH group having third priority and hydrogen having last priority. ठीक आहे, दिस इज फर्स्ट स्टेप. वी हॅव डिसाइडेड प्रायोरिटी. त्यानंतर सेकंड स्टेप कडे जाऊया. सेकंड स्टेप मध्ये काय सांगतोय? ड्रॉ अन एरो फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड अँड सेकंड टू थर्ड विदाउट कन्सिडरिंग फोर्थ. आपण एरो ड्रॉन करूया फर्स्ट टू सेकंड अँड सेकंड टू थर्ड. ओके, नो व्हॉट इज द डायरेक्शन? आता या केसमध्ये आपण बघूया लास्ट प्रायोरिटी ग्रुप व्हर्टिकल वरती आहे का? हायड्रोजन इज लास्ट प्रायोरिटी ग्रुप. यस, इट इज प्रेझेंट ऑन व्हर्टिकल लाईन. यस, उभ्या लाईन वरती आहे तो. बरोबर. आणि त्याचबरोबर आपल्या एरोची डायरेक्शन कशी आहे? यस, इट इज अँटी क्लॉकवाईज. अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन आहे. आणि मग जर अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन असेल आणि लास्ट प्रायोरिटी ग्रुप जर व्हर्टिकल लाईन वरती असेल, देन डेफिनेटली दॅट कॉन्फिगरेशन शुड बी एस कॉन्फिगरेशन. म्हणून याला आपण यस कॉन्फिगरेशन असं म्हणतोय. लेट अस सी वन मोर एक्झाम्पल. आणखीन एखादं एक्झाम्पल आपण बघूया. दिस इज ऍक्च्युअली व्हेरी इंटरेस्टिंग. फर्स्ट स्टेप आपण अगोदर प्रायोरिटी डिसाइड करूया. यस, आयोडीन हॅव्हिंग मोर ॲटॉमिक नंबर, हेन्स इट हॅव्हिंग फर्स्ट प्रायोरिटी. देन सेकंड कोणती असेल? ब्रोमीन. त्यानंतर थर्ड असेल क्लोरीन अँड हायड्रोजन लास्ट प्रायोरिटी. आता इथं प्रायोरिटी डिसाइड केला. आता आपण एरो ड्रॉन करूया. आता एरो ड्रॉन करत असताना कसं सांगितलेलं आहे? फर्स्ट टू सेकंड आणि सेकंड टू थर्ड. ओके, फर्स्ट टू सेकंड अँड सेकंड टू थर्ड आपण एरो ड्रॉन केलेला आहे. आता इथं आपण बघूया लास्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो आहे, लास्ट प्रायोरिटी ग्रुप यामध्ये कोणता आहे? हायड्रोजन. इज इट प्रेझेंट ऑन व्हर्टिकल लाईन? तो व्हर्टिकल लाईन वरती आहे का? नाहीये, तो व्हर्टिकल लाईन वरती नाही. इट इज प्रेझेंट ऑन हॉरिझॉन्टल लाईन. मग असं असेल तर एक्झॅक्टली मगाशीच्या उलट आपण बघायचं. मीन्स इफ देर इज अ क्लॉकवाईज डायरेक्शन, म्हणजे जर क्लॉकवाईज डायरेक्शन असेल तर कॉन्फिगरेशन असेल यस. इफ लास्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेझेंट ऑन हॉरिझॉन्टल लाईन, देन इफ दॅट एरो इज इन क्लॉकवाईज डायरेक्शन, देन द कॉन्फिगरेशन इज अ यस. कॉन्फिगरेशन असेल यस. अँड इफ एरो इज अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन, देन कॉन्फिगरेशन इज आर. ठीक आहे, आता पर्टिक्युलर या एक्झाम्पल कडे जाऊया. ओके, वी हॅव डिसाइडेड प्रायोरिटी. वी हॅव ऑल्सो ड्रॉन एरो. आपण एरो सुद्धा ड्रॉन केलेला आहे. त्यानंतर थर्ड स्टेप काय आहे? तर इथं दॅट लास्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेझेंट ऑन द हॉरिझॉन्टल लाईन. द डायरेक्शन ऑफ दिस एरो इज इन क्लॉकवाईज डायरेक्शन.
डेफिनेटली दॅट कॉन्फिगरेशन शुड बी यस. हे कॉन्फिगरेशन यस कॉन्फिगरेशन असेल. ठीक आहे. तर या पद्धतीनं आपण डिटरमाइन करतो आहोत जस्ट कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड. लेट अस सी वन मोर एक्झाम्पल. ओके, दिस इज अगेन अनदर एक्झाम्पल. हिअर ऑल्सो फर्स्ट स्टेप कडे आपण जाऊया. जस्ट टू डिसाइड द प्रायोरिटी. मग यामध्ये ऑक्सिजन याचा ॲटॉमिक नंबर जास्त आहे, प्रायोरिटी 1 असेल. त्यानंतर या CHO आणि CH2OH मध्ये या CHO ची अगोदर असेल, त्यानंतर CH2OH ची 3 नंबर आहे आणि हायड्रोजन हॅव्हिंग लास्ट प्रायोरिटी. ओके, दिस इज जस्ट अबाउट द प्रायोरिटी. त्यानंतर आपण एरो ड्रॉन करणार आहोत. एरो ड्रॉन करताना कसा, तर 1 to 2 and 2 to 3 without considering fourth. What's about the last priority group? Yes, it is present on the horizontal line. Here this arrow is in anti-clockwise direction. Then the configuration is always R.